लोक साधारण धारणा कौन अच्छे बोले भगवान मनुष्य वाला थी दादा टे सुखी रही थे उन्ना धारण रही थे यही धारणा रखियार समाज कौन हुए खोजार लगी पृथ्वी नास्तिक मान जो लोक मन भावुँ नास्तिक मान केतरे जाणिक नास्तिक के अज्ञान नास्तिक अज्ञान नास्तिक बहुत लोक धारणा मनुष्य हुआ से नास्तिक मैंने विचार करेंगे मनुष्य होगा निश्चय देखा देखिया कथा दुश्मन कहीं इंसान मत कहने बात भगवान को देखा मेला मानी भगवान का स्वरूप कौन से विषय कारभार नहीं स्वरूप विषय कौन कहे व्यक्त कर चक्षु देखिपार नहीं से उपनिषद कौन लिखाई क्या उपनिषद चक्षु जहाँ को देखुची से ब्रह्म नुहे चक्षु जहाँ द्वारा देखिपार से हूँ ब्रह्म क्या उपनिषद है कौन देखला भाव प्रकाश पाता उपलब्धिर विषय से उपलब्धिर विषय अज्ञानता हेतु आम साधारण कौन जीव भगवान कौन से रूपरेखा थी आम देखू देखा चाहूँ से भाव मत प्रश्न कर जिते कि भाव बढ़ीज अज्ञान बढ़ीज से मनुष्य उपलब्धि कलापर से कि भाव प्रकाश पाइबे ता से जापर ज्ञान द्वारा प्रकृत देखा बेलू ज्ञान ही प्रकृत चक्षु जो चक्षु द्वारा कि गोटे विषय को से अनुभव कर छोट पिला रूप मान छोट पिला को 5 ना 10 नोट द्वारा ज्ञान न नोट बोली जान न खाईदेव ना चिरदेव कौन कर से देखुच ना आखिर तो देखला जापारानी कहीं ना जाना सकाशे ज्ञान ही दरकार बड़ गला से जापार तार जो ज्ञान बढ़ी अच्छे से जापार नोट द्वारा किसी किना जापे से बुझीपार तार सब आसवा जागृत प्रकाश पाऊँ प्रकृत ज्ञान द्वारा ही प्रत्येक विषय को बुझार कथा कि अज्ञान मैंने शोषण कौन कहूँ ज्ञान तो मनुष्य हमारे भगवान थे तेणु से भाव पोषण कर आजिकल समस्त सूर्य देखते भगवान को मनुष्य भला रूप कौन ताको कौन तैयारी कराई सब मूर्ति केमी कराई घुजुरी कर कराई कि ना पत्थर भाया मुंडा कोटी कराई ना कौन कोटी लंबा रेल गाड़ी वाला कोटी कराई ना कौन ना मनुष्य कल्पना जमी से भगवान मूर्ति से भाया से विचार तैयार कर मनुष्य जमी से तो सूत्र टी विचार से तेणुक मनुष्य दुटा हाथ लगे 4 हाथ कल्पना कला 4 हाथ कल्पना कला आता काल टी सुंदर प्रयास सकाशे कोटी कौन वृष वाहन कोटी हंस वाहन कोटी मयूर वाहन ये विभिन्न भाव सब भाव कर अनुसार से रूपरेखा देखे प्रकृत भगवान कौन सी रूपरेखा किसी भी ना भगवान रूपरेखा किसी भी नहीं विचार से द्वारा ही सब किसी रूपरेखा सृष्टि होती द्वारा सृष्टि होती कौन सी रूपरेखा नहीं तेणु वेद साधारण सीधा कौन कहते चित स्वरूप चित शक्ति को किए देखिपार कि प्रश्न चित शक्ति किए देखिपार तो नहीं देखा कथा चेतना मनुष्य क्यों देखिपार अर्थात से चेतना द्वारा ही कौन रूपरेखा सृष्टि होती रूपरेखा भाव प्रकाश पाऊँ चेतना कौन सी रूप नहीं मनुष्य कथा नहीं अज्ञान से कौन मनुष्य भाया विचार भगवान भगवान मनुष्य भाया विचार करूँ आम खोजुचु ये तीर्थर अच्छा परा ये अच्छा परा स्वर्ग थे परा विभिन्न कल्पना कर खोजार लगे खोजार तो लगे पुणी संतुष्ट करने विभिन्न भाव सब व्यवस्था में पड़ू काल खुशी देखा दे पड़ा बोलिक देख मनुष्य प्रथम कौन कहे मनुष्य भावना जमी प्रकाश सेमती तो रिफ्लेक्शन थी ना
ମଣିଷ ଯାହା ବିଚାର କରିବ ସେଟା ହିଁ ଫଳ, ସେଟା ହିଁ ଫଳ। ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଥାଉ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଣିଷକୁ କଣ ଦେଖାଦେବା ସକାଶେ ସେଇ ମଣିଷ ରୂପ ଆକା ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କି ରୂପ ତାଙ୍କର, ଏଇଟା ହଉଛି ମହିମା। ମହିମା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାୟା ରୂପକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କଣ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ କଣ, ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯଦି ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଉପରେ ସେଇଆ ଆମେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କେ ଚିତ୍ ବି ନୁହନ୍ତି, ଅଚିତ୍ ବି ନୁହନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କେ ଚିତ୍ ବି ନୁହନ୍ତି, ଅଚିତ୍ ବି ନୁହନ୍ତି। এই অবস্থাকে তুমি কোন ভাবের কাছে এক্সপ্লেন করবে যে মনুষ্য হইয়া যেତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ହଇ ଅଛି, ତାକୁ তুমি କେମିତି କହିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଳିଆ? ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଭଳିଆ କଳ୍ପନା କରିବା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା, ପିଲାମାନେ ଭଳିଆ କଥା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଉପମାନ କଣ ଅଛି ବୋଲେ, ମଣିଷ ବୋଲିକିରି ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ମଣିଷ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ମଣିଷକୁ, ବା ମଣିଷ ଯେ କଣ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସେଠି ଆମେ କେବଳ ତାର କଣ ରୂପରେଖାକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ଚେତନା ରହିଛି ତାକୁ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ବା ସେ ବି ସେଇ ମଣିଷ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କ ରୂପରେଖାକୁ ସିନା ଖୋଜିଲ, ଯଦି ମଣିଷକୁ তুমি ପାଇଗଲ, ରୂପରେଖାକୁ ସିନା ପାଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାକୁ ତ তুমি ପାଇପାରିଲନି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ହିଁ ମଣିଷ। ସେଇ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଇଏ ନୁହେଁ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ସେଇ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୂପରେଖାର ପ୍ରକାଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆମେ କଣ ବିଚାରୁଛୁ, ଏଇ ରୂପରେଖାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ବିଚାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଠିକ ଭଗବାନ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର ନେଉଛି। ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଆହୁରି କିଛି ଯେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ କଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ଦେଖି ହେବନି, ହାତ ଦ୍ଵାରା ଛୁଇଁ ହେବନି, ତ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ରୂପରେଖା ଦେବ, ତାର ତ କୌଣସି ରୂପରେଖା ଦେଇପାରିବେ। ତା ଦ୍ଵାରା ଜାଣିବ, ତାଙ୍କ କେବଳ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଜାଣିବା କଥା। ଭାବ ତା ଦ୍ଵାରା ଉଦୟ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଚାହିଁଲା, ତ କିଛି ବୁଝିବା ଜାଣିଲେନି, ସେଠୁ କଣ କଲେ, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦଉଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ତା ଅର୍ଥ କଣ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କ୍ଷମତା ହାସଲ କଲେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଦ୍ଵାରା ବା ସେଇ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି ବୁଝିବା ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧାରଣା କଣ, ବିଶ୍ୱରୂପ ବୋଲିକି ବୋଲେ ବୋଧେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ତା ହାତ ଥିବ, ଏତେ ଗୁଡ ହେଇଥିବ, ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଳ୍ପନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ବିଚାର କରିବା, ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଥିବେ, ପାଦ କେତେ ବଡ ନଥିବ, ଆଉ ପାଦ ଯଦି କେତେ ବଡ ଥିବ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଟା ପାଇବନି ନା, ପାଦର କୁହାଯିବ ପୃଥିବୀଟା ପାଇବ, ନହେଲେ ତା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କରୁଥିବା, ଆମେ ପୁଣି କରୁଥିବା ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ପୁଣି କରୁଥିବେ, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପୁଣି କାହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପ। ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ସେଟା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖିବେ ବା ଜାଣି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ এই যে କଣ କି ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଯେ କି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାକୁ ପରେ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଯେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କଣ ଉପଧାରଣ କରିକି ବା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାକି ସବୁকে ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବନି।
ଯିଏକି ମୂଳ ଆଧାର ଭାବରେ ସେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ହେଲେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ମୂଳ ଆଧାର ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଧାରଣା ଆମର ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଉଦ୍ଭବ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର ସେଠି ମୂଳ ଆଧାର ବା କାରଣ ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଧାରଣା ଆମର ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେନି ବୋଲେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବିଚାର କରି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡେନି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିଲା ସେ ଖୋଜିବ କଣ କାହିଁନା ତାଙ୍କେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଜିବ କଣ? ଆଉ ଖୋଜିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣେ ନିଜ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାର ଯାହା ସବୁ ଯାକ ଘଟି ଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ସେ ବୁଝିବ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦେଖିବାଟା ଅନୁଭବ କରିବାଟା ଭାବ ଶୁଣିବା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଯେତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସକାଶେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଧାର ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଥିଲେ ନିଗିଜିନ୍ ତିଆରି କଲା, ମଣିଷ ନଥିଲେ ନିଗିଜିନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମଣିଷ ଥିଲା ଚାଷ କରୁଛି, ମଣିଷ ନା ଚାଷ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଆ କଣ ହେବା ହେଲେ ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏସବୁ ଆସ ହଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ବୋଲ, ଭାବ ବୋଲ କି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ବୋଲ ଏସବୁ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ଯାକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଆଉ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦୟ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଆଉ ଖୋଜିବେନି। ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉଦୟ ନ ହେବାରୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜୁଛୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କେମିତି କୌଣସି ଯଦି ଘନ ତପସ୍ୟା ଯାଇଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଦେବି ଆଉ ତ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ପିଛା ଭାଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଧାଉଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଦେବି କହିବା ଲୋକ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଇଏ ଧ୍ରୁବ କେମିତି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଭସ୍ମାସୁର କେମିତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଆମର ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଯେମିତି ବୁଝିବେ କେମିତି, ବୁଝିବେ କେମିତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲେ। କିଏ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଏମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବୋଲି ବୁଝ ହବ। ତେଣୁ ବାର ବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ କହୁଛୁ, ମୁଁ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ରାମ ବୋଲି କହୁଛୁ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ରାମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର କଥା କହିଲା ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର କହୁଛୁ। ଏମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତାକେ ଯୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ। କିଏ ଯେ ସମସ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ଜାଣିବ। କିଏ ରାମ ହେଲେ, କିଏ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ, କିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଲେ, କିଏ ବୁଢା ଅବତାର ହେଲେ, ସେ କିଏ? ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯେତିକି ସବୁ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ। କିଏ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିକିରି ଏସବୁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପରବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ। ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାୟା ରୂପ ଧରିକରି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆମକୁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ବୋଲେ କଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଯେ ଜାଣିବେ ଆଖୁ ଯାହା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଏଇ ଭାବକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ବୋଲେ
ଏମିତି ଜଣେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ସର୍ବବାପ ଭାବରେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କଳ୍ପନା କରିବ ମନେକର ବୁଝ କଥାଟାକୁ। ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ତୋର ଭାବ ଆସିଯିବ ହେଲେ ତାଙ୍କ କୋଉ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିବ। କାହିଁକିନା ରୂପ ଗୋଟେ କରିବା ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୀମା ଦରକାର ନା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉଠି ସୀମା କରିବ ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଖାପ ଖାଇବ କଥାଟା ଅସଙ୍ଗତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଉପରେ ସୀମାକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୀମାକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବୋଲିକି ବିଚାର କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଆକୁ ପାରକି ପଳେଇବ ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ସେ ମଝିରେ କୋଉଠି ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ ଆକାର ଦେବ। ତେଣୁକରି ଯିଏକି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲା ସେ କୌଣସି ରୂପରେଖାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ହିଁ କରିବନି। ହାତ ବୁଝା କହିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁକରି କୌଣସି ଗୋଟେ ରୂପରେଖା କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଯେତେ ସବୁ ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ହେଲେ ଯିଏକି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କି ରୂପ ଦେବ ବା କଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବ। ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ କି ରୂପ ତୁମେ ଦେବ? ଘୋଡ଼ା ବୋଲି କହିବ ନା ବାଘ ବୋଲି କହିବ ନା କି କଣ କହିବ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ କଣ କୁହାଇଲା ଯେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଇଏ ସବୁ ସେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟତି ନିୟତି ପଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାହଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିୟତି ନିୟତି ବାକ୍ୟ ଯେ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାହେଲା ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଆସିବ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେ କେମିତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଆଉ କଣ ଖୋଜିବାକୁ ଆଉ ପଡିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲା ଖୋଜିବ ତୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଖୋଜିବ କୋଉଠି ମୋ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ବିଚାର କଲେ ସିନା ଖୋଜିବ ବାହାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିବ କୋଉଠି ବା ଖୋଜିବା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ ଗାଁ ପକେଇ ବୁଲିଲା କାହିଁ ଆମର ଗାଁ ପା ପକେଇକିରି ବୁଲିବା କଥାଟା ସେତେବେଳେ କଣ କହିବ ବୁଝିବା କଥାଟା ବୁଝିକିରି ଏତିକି। ଆଉ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ କଣ କଳ୍ପନା କରିବ ସମସ୍ତେ କେବଳ ତାଙ୍କେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ସବୁଠି ଏଇ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେଠି ବୋଲେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ତୁମ ସିଆହିଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଏଇ ମୋଟାମୋଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଖୋଜି କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କରିକିରି ଭାବ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ବା ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଇ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କର। ଏହା ହିଁ ନୀତି ବାକ୍ୟର ମୋଟାମୋଟି ବିଷୟ ଏତିକି